Hello students, welcome back again. In the previous video, we learned the story of the Bhuta Singh and the Muslim girl Zainab, how they met each other and how they were married. And we have also read that they met in September 1947. Now in this video we will read what happened next in their life. Now the story begins from the Punjab, August 1948. When the story began at the first moment, when we started the story, that time it was the time of September 1947. Now it is the time of August 1948. Almost a year has passed. 11 months after their marriage, a daughter was born to Bhuta Singh and Zainab, the wife he had purchased for 1500 rupees. So yeah, after the 11 months of their marriage, Bhuta Singh and Zainab, they got the baby girl in their life. They got a daughter, and following Sikh custom, Bhuta Singh opened the Sikh holy book, the Granth Sahib, at random and gave his daughter a name beginning with the first letter of the word he found at the top of the page. And for naming his daughter, he had followed the Sikh tradition. In Sikh tradition, when you want to name a baby, Guru Granth Sahib is opened. You can open the Guru Granth Sahib from any page. Okay, randomly it is opened, and at the top, the first whatever is the first letter is written, and the baby's name is have to be begin baby's name has to be begin from that letter only. So the letter was T, and he chose Tanveer, the miracle of the sky. So he gave his daughter the name of Tanveer, which means miracle of the sky. Miracle means chamatkar. ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ daughter and Zainab ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ. Several years later, a pair of Bhuta Singh's nephews, furious at the thought of losing chance to inherit his property, reported Zainab's presence to the authorities, trying to locate women abducted during the exodus. ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ. Bhuta Singh's nephews mean the ਭਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ, they were very disappointed, they were furious, they were angry. Why they were angry? Because ਹੁਣ ਜੋ Bhuta Singh ਦੀ property ਹੈ, that would be transferred to Tanveer. Because nowadays even girl can claim the property of her father. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ property ਸੀ inherit ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ nephew. ਉਹਦੀ property ਉਹ nephew ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ marriage ਨਾ ਹੁੰਦੀ. marriage ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ property ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ. But now they have lost the chance to gain that property. So that's why they reported the Zainab's presence. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਹਾਂ ਹਾਇਰ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, they were trying to locate women abducted ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਦੈਟਸ ਅਬਡਕਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੋਡਸ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਮੀਨਸ ਦ ਮਾਸ ਡਿਪਾਰਚਰ. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਨ COVID-19 ਜਦੋਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ. ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੋਡਸ. ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ
They reported about this to authorities. Zainab was wrenched from Butta Singh and placed in a camp. While efforts were made to locate her family in Pakistan. और ਜਦੋਂ authorities ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, Zainab was wrenched. Wrenched means painfully parted. Parted means ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ. Zainab ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਂਡ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਕੈਂਪ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. Desperate, Butta Singh rushed to New Delhi and accomplished at the Grand Mosque the most difficult act a Sikh could perform. ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ was desperate. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. And for this, Butta Singh rushed. He went to the New Delhi. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਰਗਾਹ ਆ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ. ਐਂਡ he did that for the Zainab. What he did? He cut his hair and became a Muslim. And he became Muslim for the Zainab. He cut his hair. The true Sikh, they never cut their hair. And Butta Singh was always wearing the turban. And but for Zainab, he cut his hair and he became the Muslim. Renamed Zamil Ahmad, Butta Singh presented himself at the office of the Pakistan's High Commissioner and demanded the return of his wife. It was useless gesture. ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਮਿਲ ਅਹਿਮਦ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਟਾਫਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ ਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਆਲਸੋ, like we have in India, in New Delhi we have Pakistan embassy, we have American embassy, we have England embassy. Similarly ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਜੈਸਚਰ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਕਟਾਣਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਗਿਆ. The two nations had agreed that inflexible set of rules would govern the exchange of abducted women. Married or not, they would be returned to the families from which they had been forcefully separated. But two nations, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਜਿਡ. ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰਿਜਿਡ. ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਅਬਡਕਟਡ ਵੂਮਨ. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਡ. ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ. ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. For 6 months, Butta Singh visited his wife daily in the detention camp. ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੈਟਸ ਦਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ. 6 months
ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਸਿਟ ਬਿਸਾਈਡ ਹਰ ਇਨ ਸਾਈਲੈਂਸ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਪਿੰਗ ਫॉर देयर लॉस्ट ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੀ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਲੋਕੇਟਡ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਲਈ ਗਈ, ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦ ਕਪਲ ਇੰਪਰੇਸਡ ਇਨ ਅ ਟੀਅਰਫੁਲ ਫੇਅਰਵੈਲ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂਡ ਜ਼ੈਨਬ, ਦੇ ਹਗਡ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਇੰਪਰੇਸਡ ਈਚ ਅਦਰ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਵੋਇੰਗ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ, ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਨੈਵਰ ਟੂ ਫੋਰਗੈਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਡੋਟਰ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਕੁਡ। ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ। Now India, February 1949. Now it was the time of August 1948, August 1948, when Tanveer was born. And after that Zainab was taken away from the Tanveer and the Butta Singh. Now it is a time of February 1949 and the place is India. The desperate Butta Singh applied for the right as a Muslim to immigrate to Pakistan, but Butta Singh was so curious to meet Zainab that he applied for a right to migrate to Pakistan. ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਮਿਲ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਦੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਿਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੁਡ ਗੋ ਐਂਡ ਮੀਟ ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਦੈਟ ਟੂ ਵਾਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Finally, taking his daughter, renamed Sultana, with him, he crossed the frontier illegally. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨਵੀਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਾ। ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੀਨਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੀਵਿੰਗ ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਹੀ ਮੇਡ ਹਿਜ਼ ਵੇ ਟੂ ਦ ਵਿਲੇਜ ਵੇਅਰ ਜ਼ੈਨਬਸ ਫੈਮਲੀ ਹੈਡ ਸੈਟਲਡ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਦੇਅਰ ਹੀ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਕਰੂਅਲ ਸ਼ੌਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੀਮੈਰਿਡ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਟੂ ਅ ਕਜ਼ਨ। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟੂ ਅ ਕਜ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਅਦਰਸ ਕਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। Within hours after the truck bringing her back from India had deposited her in the village, ਹਜੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ with her cousin. The poor man, weeping and begging the authorities to give me back my wife, was brutally beaten by Zainab's brothers and cousins, then handed over to the police as an
ਇਲੀਗਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। Now Pakistan 1950 to 1956, the story of Pakistan we will read in the next video. Thank you very much.